To Salman Raj. So how do you want to add to the comments like what Venkat Narayan garu has made Salman Raj garu? రైట్ ఒక In సెక్షన్ fact, కాదు, ఇక్కడ డౌన్ ట్రోడెన్ అవ్వచ్చు, లేదంటే ఎస్సీ వర్గాలు అవ్వచ్చు, మైనారిటీలు అవ్వచ్చు. సో అందరూ కూడా బీజేపీకి వెళ్ళటాన్ని, స్విఫ్ట్ అవ్వడాన్ని ఏ విధంగా చూస్తున్నారు? సో బీజేపీ హాజ్ వర్క్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ. వాళ్ళ మైక్రో మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే వాళ్ళు చేయగలిగారో ఈసారి సక్సెస్ అయ్యారు. అండ్ దేర్ ఎక్సైల్ కేమ్ టు అన్ ఎండ్ కమింగ్ టు ద పవర్ ఇన్ ఢిల్లీ అసెంబ్లీ. హౌ డు యూ సీ దిస్? they actually resorted to wooing of the voters by pouring in money. I was just watching a debate in India today sometime back, wherein it was very clearly stated and discussed that BJP has resorted to, throwing money to the voters and they have wooed the voters. This is unfair. No matter what it is, like I already said that, winning or losing is a part of politics. We are ready, though we have lost this time. But we will give a tough time to the BJP. We will see that, whatever policies we have implemented the last so many years, the same thing needs to be continued. And we'll also we'll give them a very strong opposition. We lost purely because of the blame of the liquor scam. In fact, when we see the law says, until proven guilty, you're innocent. But once the BJP has come into power, they have amended even the laws also. They've amended certain laws and they, very categorically made amendments stating that until proven innocent, you're guilty. And 10 FIRs have been filed in the liquor scam. That's the reason why Manish Sisodia, Satyendra Jain, Sanjay Singh, and all the other people were actually put behind bars. Okay, The adding to that, strategy Salman was Raj the garu. BJP Adding played. to that, Salman Raj garu, don't you think Delhi voter Yes. is fed up with the civil body conflicts? Whether you take the roads, whether you take the air pollution, the water pollution, everything. So ఏది ఏమైనా ఒక ఫైల్ కదలట్లేదు అంటే కనుక అది లెఫ్టినెంట్ గవర్నమెంట్ మన ఫైల్ని ఆపి పెట్టారు. సో అనేది పదే పదే అదే ఎక్స్క్యూజ్ చెప్పడంతో ఢిల్లీ ఓటర్, సో వై నాట్ వి ఓట్ ఫర్ ద డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ అనేది ఢిల్లీ ఓటర్కి మీరిచ్చిన ఆయుధం కాదా బీజేపీని గెలిపించడానికి? కాదంటారా? కాదండి, అంటే because we had a conflict with the Lieutenant General, we were not able to carry on certain things. All the civic body amenities, we were not able to complete it. My question is, no matter what, when the Constitution says, to the people, by the people, for the people, why did the Lieutenant General not actually come in coordination with the Aam Aadmi Party government there in Delhi? Why not they actually think of the people there, of the citizens? Whatever politics we have is a later on thing. Why? Hello? Yes, we can hear you, sir. You're quite audible. Why did the Lieutenant General not actually coordinate and cooperate with us? Okay, let's take a comment from Raghuram garu, namaste andi. నమస్తే సార్, ఎలా చూస్తున్నారు? సో గెలిచిన తర్వాత మీరు ఇచ్చిన హామీలు నిజంగా అవి నిలుపుకోవాల్సిన అనివార్య పరిస్థితి ఖచ్చితంగా కూడా. సో ఇక్కడ వరల్డ్ క్లాస్ సిటీని ఢిల్లీని మారుస్తామని చెప్పడం కావచ్చు, లేకపోతే కలుషితం కాని మంచి నీరు ఎయిర్ అవ్వచ్చు. సో చాలా మటుకు 2500 రూపాయలు ప్రతి మహిళకు, అలాగే జహా జుగ్గి వహీ మకాన్. సో ఇవన్నీ కూడా ఢిల్లీ వాసులకి అందబోతున్నాయా? ఇఫ్ లైక్ ది సేమ్ ట్రెండ్స్ కంటిన్యూస్. ఒకటండి, బీజేపీ ఎప్పుడూ కూడా ఈ దేశంలో కానీ వివిధ రాష్ట్రాల్లో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మేము ఏదైతే చేయగలుగుతామో అదే చెప్తాము, ఏది చెప్తామో అదే చేస్తాం అనేది బీజేపీకి ఉన్నటువంటి ట్రాక్ రికార్డ్. సో ఒక పక్కన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక నగరాలను కానీ అనేక పట్టణాలను కానీ అభివృద్ధి దిశగా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. ఇంకొకటి హలో వినబడుతోంది సార్. ఇంకొకటి, ఢిల్లీకి వచ్చేటప్పటికి గత 10 సంవత్సరాలుగా, అంతకుముందు పుడిసి 10 సంవత్సరాలుగా ఆప్కి నమ్మి, అంటే కేజ్రీవాల్ని నమ్మి కేవలం వ్యక్తి పార్టీ ఇది సిద్ధాంతం లేని ఒక వ్యక్తి నడిపించేటటువంటి పార్టీ ఇది. సో ఆయన ఏ రోజు కూడా అధికారం కోసమే చూశాడు కానీ చిన్న చిన్న తాయిలాలు ప్రజలకు ఇచ్చుకుంటూ, ఫ్రీబీస్ ఇచ్చుకుంటూ ఢిల్లీని మురికి కుప్పల్లోకి పెట్టేశాడు. సో ఢిల్లీ ప్రజలు ఒకసారి నమ్మారు, రెండోసారి కూడా నమ్మి అతను అధికారం అప్పచెప్పినప్పటికీ కూడా ఢిల్లీని ఏమాత్రం మార్పు చేయలేకపోయాడు. అది కాకుండా ఇప్పుడు గతంలో కూడా శిలా దీక్షిత్ గారు బీజేపీ కేంద్రంలో అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు
బీజేపీ ఓడిపోయింది. 98 ఎన్నికల్లో బీజేపీ ఓడిపోయింది. గత కంటిన్యూస్ గా 6 సార్లు ఓడిపోయింది. సో ఓడిపోయినప్పుడు అప్పుడు కూడా షీలా దీక్షిత్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయితే షీలా దీక్షిత్ గారు 2 సార్లు గెలిచింది బీజేపీ కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్నప్పుడు. 98లో గెలిచారు ఆవిడ, 2003లో గెలిచింది. సో అంచేత ఆవిడ ఎప్పుడు కూడా ఈవెన్ ఈ ఢిల్లీకి ఫుల్ స్టేట్ హోదా లేనప్పటికీ అప్పుడు ఎల్జీ ఉన్నాడు, అప్పుడు ఎల్జీ ఢిల్లీకి లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్ ఉన్నాడు. కానీ ఈయన జరూసే జ్యాదా అంటారండి, ఎక్కువ అసలు నువ్వు ఎంత చేయాలో అంత చేయకుండా కేవలము నీ పర్ఫార్మెన్స్ చేయకుండా నిన్ను ప్రజలు ఎన్నుకుంటే నిన్ను నమ్మకంతో నిన్ను ఎన్నుకుంటే నువ్వు చేయడం మానేసేసి కేవలం కేంద్రం మీద ఎల్జీ మీద రోజు గొడవ రోజు గొడవ రోజు గొడవ. నీ పరిపాలన చేయవయ్యా అంటే దాని వేరే కారణాలు ఎదుర్కొంటూ కేవలం బురద జల్లే కార్యక్రమం చేపట్టాడు. సో దాంతో అతను ఎక్స్పోజ్ అయిపోయినాడు. ఒక్కసారి రఘురామ్ గారు సో ఓటమి ఎరుగని రమేష్ బిదూరి గారు మాట్లాడుతున్నారు. ఒకసారి చూద్దాం ఏమంటున్నారు, ఒకసారి చూసి మళ్ళీ దగ్గరికి వస్తాం. देशद्रोही वाली मानसिकता है, तो भारत विरोधी इनकी सोच है। ये अर्बन नक्सलाइट टाइप के लोग हैं। मुख्यमंत्री की चूज कौन रही है? मुख्यमंत्री की चूज वो रही है जिनके परिवार ने अफजल गुरु की माफी, जो संसद पार्लियामेंट के अंदर अटैक टेररिस्ट था, उसको माफ किया जाना चाहिए। उसकी कोई अगर मर्सी पिटीशन डाली तो आतिशी जी के मदर फादर ने डाली थी। पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी देती है तो क्या कहेंगे सर? मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 3 बार विधायक मुझे बनाया, 2 बार सांसद बनाया। इससे बड़ी जिम्मेदारी पार्टी को क्या देगी? देश के अंदर 145 करोड़ लोग हैं, राजनीति में 10,000 लोग हैं और मैं उन 10,000 लोगों में से पार्टी ने मुझे बना रखा है, तो इससे बड़ी मेरी क्या पार्टी जिम्मेदारी देगी?